अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार हम नजालुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़्सिदीन फ़िल अर्ज़ हम नजालुल मुत्तक़ीन कल फ़ुज्जार किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिहि व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ज़रा मौजू चिरागे ताल्लुक़ हयात द बरज़ख और क़ब्र सर हो आगे चैप्टर को बन शेर है पूरे शेर है अलबत्ता आगे सर मुताल्लिक़ दस आयतुना दा दलालत गई द बरज़ख नरुस्तो पे दायमी जन बांधे चाहे दा अक़ीदा द आखिरत हुई बास बादल मौत वर्त हुई दायातुना चूंकि अगेमा दलालत की पदे वजह दागे बहस खातिमा के पकारदारी चदावलुस देशी और दे वजाहत उगड़ेश तो दुनिया दाऊ गदवाले तो जमाने तेरे दिल रा तेरे दिल दवख कमे और ज्यादे दा दे आलम के इंसान विनी चिकी सहरी मा दिगरी माखामी घंटे मिनटू नहीं शपे और वजी डेरे की उगरेगी आगे नाफ्ते म्याश्ते उकलू न जुड़ लेकिन बरज़ख पाए के दा सुजुन नहीं हाल तक द वक्त पैमानश तरना पदे वजह दा सवालात हारी बहस दी कि कब्र के आज़ाब दातर क़यामत पूरी नुदा हो पदे फलाने फलाने एतराज़ राजी ना एतराज़ ना राजी चे इंसान कब्र के दा साबित की जाओ हल तो हम द दुनिया बंदे द वक्त से पैमानश करे हाल लाए चे कब्र के द वक्त से पैमाना निश्ता दारेंगे आसमानों किम द वक्त से पैमाना निश्ता है द सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पबारे के खलक एतराज़ात दा कई चिकरागज बंदे ना खबरेर बुढ़ाशुई दुमरा कलू न उशु तदे बहस जरूरत निश्ता है दागे दो वजीदी यो खुदा दा चे वक्त और दागे द पैमाने हैसियत दा दे दुनिया बांध रहे पदेजम का बांध रहे और द्वेम दा चे मुसलमान दागे ईमान बिलगैब मौजूद हुई ईमान बिलगैब दा मतलब हुई चे दखपलो स्तरगो दलीदलो न अलावा दागे यकीन दाई चे माता अल्लाह और रसूल सवेली दा सही हुई पदे वजह आगा दे जनजटुन के न प्रियूजी और न दे सवाल से जवाब तलाश गई जिदा खबर ढेर मुदत तेरी की उदा बुढ़ा पर आगली और फलाने चल रही ये तो जरूरत नहीं पकार राइट जिदा मुसलमान इस्लाम और ईमान कामिली इस्लाम मफहूम ना रहे कि जमा सराय सख्याल निश्त रहे माखफलजान अल्लाह और रसूल तस्पारल रहे अगी के सवेली राटिक इस्लाम का मफहूम है ये तक ये सड़े उन तकलीफ वही न वही देवर दहर चा दहरे खबरें जवाब मुंगे पावन नहीं बाहर के बरज़ख के कब्र के चिकम जंदे दागे हकीकत अरे ना अल्लाह वाकिफ तुम रदाच दे मुसलमान पे हैसियत जमुंगदा ईमान दे कि अल्लाह पर हर बड़ी के द हयात यो खास किस्म वर्ग दी
د روح او د جسد په منځ کې یو خاص تعلق پیدا کیږي او د هغې تعلق په بنیاد باندې د درد تکلیف راحت او آرام محسوسوي. دا اجمالی ایمان دی، دا کافی دی انشاءاللہ د نجات لپاره. قبر نه رستو د مرګ نه رستو الله رب العزت یو بل عالم پیدا کړی دی چې د عالم آخرت وي. دا کائنات د ټول عمر دپاره به نه یو وخت به داسې راځي چې دا به فنا کېږي. فنا کېدل دا مطلب چې دی کې هر ذی روح به مړ شي، هر جاندار چیز دا به مړ شي، او ترکمې چې الله غواړي دا هر څه به مړی. کله چې الله غواړي نو ذی روح به بیا ژوندي کېږي. او هغه وخت کې قرآن مجید فرمایي وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ای قرنت بالابدان، روحونه به د خپلو اصل جسو سره الله تکرو کی یو دی کی. د انسان او د پیری هغه جسم، هغه وجود، هغه جسد کوم چې دنیا کې د سره و دا به الله هلته کې بیا پیدا کی. د مشرکینو په دې اعتراض و چې دا څنګه ممکن ده. سورۃ یاسین کې د هغې قرآن مجید مختلف اندازونو سره جواب ورکړی دی. کله به هغې رمیم راواغست. رمیم هغه ډوکي ته وایي چې هغه زوړ شوي، او انسان چې کله هغه ورځي نه هغه هوا کې والوځي هغه ډوکي ته رمیم وایي. من یحیی العظام وهو رمیم، عظام به څوک ژوندي کوي په داسې حال کې هي رمیم چې هغه رمیم دی. یعنی بالکل خورې شوی دی، هوا کې تحلیل شوی دی، دا به څوک ژوندي کوي. قرآن هلته جواب کړی دی چې هغه ذات به ژوندی کوي چا چې اول ځل پیدا کړو. بارکیف د مشرکینو څومره اعتراضات چې دي الله رب العزت خپل قدرت او خپل طاقت د هغې جواب کې پیش کړی دی چې کوم ذات په اول پیدایش قادر دی هغه په دوباره پیدا کولو هم قادر دی. دوباره هغه پیدا کولی شي. سورۃ البقره کې د هغې څه نمونې هم ښودلي چې دا یې څه خلق دی چې هغې الله دنیا کې مړه کړي دي. څه د یو کال به دپاره مړه دي، او څه خو داسې دي سیدنا عزیر علیه السلام چې خیال د هغه دا و چې زه پرون یا بل ورځ مړ یم، لیکن قرآن دا فرمایلي چې نه تا خو ډېر وخت تېر کړی، نو څه یې ډېره موده پاتې کړي دي مړو، بې سایه پاتې کړي دي. څوک داسې دي چې هغې د مرګ د وجې د کلي نه بهر وتلي تعاون د یرې الله هغې مړه کړي دي بیا یې ژوندي کړي دي. یو پنځه نمونې قرآن مجید ښودلي دي سورۃ البقره کې. د مرغو نمونه هم پیش کړی ده چې الله د دې په پیدا کولو هم قادر دی. دا د قرآن انداز دی د پوهولو. یعنی قرآن مجید چې کله یو خبره کوي په هغې دلیل پیش کوي، انسان ته یو چیلنج هم ورکي پایږي، د الله قدرت هم پیش کی، او بیا انسان ته اختیار ورکي چې اوس تا خوښه ده که منې ومنه که نه منې مه منه. دا د الله د کتاب یو طریقه ده، یو ترغیب دی، یو دعوت دی. د ټولو نه لوی مثال چې قرآن مجید پیش کړی دی هغه د اصحاب کهف دی چې الله هغې قبر کې غار کې پاتې کړي دي په داسې حال کې چې ودري 300 سنین وازدادوا 9 نه د پاسه 300 کاله هغې پاتې کړي دغه شان هغې نه وروسته بیا ژوندي کړي دي. دا د قرآن مجید یو انداز دی، دی پویول کوي.
دې لپاره چې انسان هغه دلیل باندې قانع شي. الله دا کولی شو چې دله سزا ورکړي، لیکن دا د انسان د ابتلا د قانون خلاف. الله هر چیز دلیل سره پیش کی او بیا اوریدونکي ته وایي چې اوستا خوخه تاته اختیار دی او تاته اجازت ده، لا اکراه فی الدین. دا انداز دی د قرآن مجید. کما آیتونه چې ما ویلي د هغې تعلق سورة الصاد سره دی. د دې آیتونو نه مخکې الله رب العزت د سیدنا داود علیه السلام تذکره کړې، د هغه څه حالات یې بیان کړي دي، واقعات یې بیان کړي دي، او آخرت کې د عذاب یو تذکره کړې ده. عذاب یو دنیا کې راځي، یو آخرت کې راځي. د دنیا د عذابونه محض تنبیه وي، یعنی دا د انسان د عمل بدله خو کېدی شي، لیکن دا مطلب نه دی چې انسان لا الله دنیا کې عذاب ورکړي ګنده آخرت کې بنور گئی. البته د مسلمان حیثیت دینه بدل دی. یو سړی مسلمان دی او الله د سب بد عمله د وجه تکلیف ورکو، عذاب ورکو، مصیبت کې گرفتار کنو، کبھی امید دار ہے چې الله به په آخرت کې داغه عذاب نه بچ گئی، کوم چې داغه بد عمله په بنیاد ضرور گئی. ته مسلمان د عذاب نه بحث نه کو، د یو غیر مسلم د یو کافر د عذاب نه بحث کو. دا خلق با آخرت نه منو. قرآن چې د عذاب تذکره وکړه نو میانس کې هغه یو څو جملې داسې وایي چې رستنه خبره مخکنه جملې سره مربوط کی وی تړي. هغه شروع چې کوي نو شروع دغه ځای نه کوي چې آیا د خلقو ګمان دار راکم چې رستو آیو ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. باطل عبث تو وي، بے فائدې تو وي. کله یو سړی خیال لای چې قیامت نشته ده، د دې مطلب بلاشي چې د ازمکا او اسمان الله بے فائدې پیدا کړی. انسان کو سوچو کی قرآن نے معلوم ہے چې دا هر چیز یو زوج دی، جوړه ده. اس چیز ذات نشته کائنات کې چې راغې جوړه نه. دا بجلی کوم چې مونږ تخکاری زمونږ بشمیرا کارونه کې پکاريږي، بجلی چې انسان بالکل لون ګلش. کم خلک چې بجلی نه واقع دي هغه داغه دو پهلوګان دي، کله دواړه نه بیا بجلی نه چلی. زوج دې دوی چې یو د بل نه بغیر ناقص دی. د هر څه زوج تر دنیا کې، د شپې زوج تر ورځ، د اسمان زوج تر زمګه، دنور زوج تر سپوږمۍ. هر څه زوج وي جوړه به خامخای. سوال لای چې د دنیا جوړه سره د دنیا جوړه آخرت. دنیا کې د دنیا جوړه نشته، د انسان جوړه زنانه، د زنانه جوړه داغه خاوند دي. د دې کائنات لپاره څه جوړه ده، د دې دنیا لپاره څه جوړه ده، کم زوج دی. هغه زوج هغه آخرت ده. که آخرت نه نو مقصد دا دی چې بیا دا نظام د فطرت غلط دی چې هر چیز دغه نه زوجي. که دنیا زوج تره، که یو سړی زوج د دنیا نه تسلیمای نو دا هغه د خبرې مقصد بدایي چې دا دنیا بے فائدې پیدا کړی شوی ده. حالای چې ایسو خيار سړی، ایسو خيار ذات دنیا کې سکار بے فائدې نه کوي. یو سړی ته یو چیز کې دنیاوی فائدہ نه یا پکې اخروی فائدہ نه، او دې ځان ته خيار وای
خدای بچره دا کارونه کی دا رکا مکر سڑی کار رہے چی اگا یو دا سے کار کی چی دا غیر نزدی یا لرے سفیدہ نہیں سنہ سفیدہ با دا یو سیز خامخواہ موجودی قرآن مجید دلتا قیامت کے ثابتی اگا دا سے انداز کے ثابتی چی دا خلق و گمان دارے حال نائے چی دا خبر غلط تا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا دا کافرانو گمان دے یو مسلمان دا گمان نشی گولے چی آخرت تے نہیں کم خلق چی کافر دی دا غیر پار ویل دے دا عذاب دور یو خدا خبر اکلا دویم خبرہ دا اثبات دا قیامت بلکی ہر سڑے پدے پوئی ہر انسان پدے پوئی کہ پدے دنیا کے کامل انصاف ممکن نہ پورا انصاف نہ ممکن یہ سڑے دا سمر عمل مستحق دے سمر جزا غلو اور کول پگار دی دے دا پارا سب پیمانہ انسان سر نشت یہ سڑے دا سمر سزا مستحق دے دے دا پارم سے یقینی پیمانہ نشت دے پدی وجہ دا عقل آواز دے چی اورز دا سے پکار دا چی پائے کہ ہر چاہتا صحیح جزا یا سزا ملوش دنیا کے کلا کلا مظلوم ہوئی یعنی یو سڑی اغسر زیادہ اکلش دروغجن گواہان راشی فیصلہ دا خلاف توش تصرف و ظلم شو کلا کلا یو سیز دے یو سڑی حق نہیں گواہان قسم اخری پا دروغ باندے عدالت یا قاضی فیصلوں کی اگر سیز داغ نہیں اگر اور کی تو داخم انصاف نہ دے یعنی دنیا کے ہر سوک چیوی تردیج کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوئی اور آغم یو فرمان اشترے اگر فرمائی کلا کلا یو سڑے راشی اگر سر لاس کے سشے رہے اگر سیز داغ نہیں لیکن اگر جب نہ دیر سیزی خبر دیر ورزی اور ایدن کے دیتا مائل کی جاؤ دا سیز زمانے گواہان نہیں وصل تو فرمائی کل کل وزم دا فیصلو کم داغ دا چاپلو سے دا وجہ داغ دل چکدار خبرو پا بنیاد بانے چودا شیستاشو لیکن زما پا فیصلہ باندے داغ سیز داغ دا پارا نحلالی ترکی میں چدا داغ یینا انزان پا دے پویول بگر کلا کلا عدالت دو کو اخری اور خلق داوی دفلان کی حق کے فیصلہ وشوا اس کا واقعی غسیز دا اللہ پنیز دا شانتی نہیں تو دا عدالت پا فیصلہ خبری دا کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا فیصلہ ہم غسیز نہ حلالی ترکی میں چاہا حقیقتاً داغ نہیں تو دے خبرو مطلب دارے کہ عدالت کل کل دو کخری پدے وجہ دنیا کے صحیح انصاف تا ممکن نہ رہے پدے وجہ دا عقل دا ہم آواز دے چی اور رز دا سوی چالتا کہ واقعی انصاف اکلش دنیا کے بے انسان دے انصاف کوشش کی لیکن انسانان دی مختلف اندازوں کی سوک دروغ ہوئی سوک قسم پا دروغ باندې خری چا شکل شباہت دا سے جو کئی جتا دا برشتی نخکاری میں اس کیا دروغ جنی دا ٹول اسباب دیرے دے خبرے چھ انسان کلا کلا دوکگی عدالت دوکگی قاضی اور جج دوکش لیکن اللہ رب العزت اگر نہ دوکگی پدی وجہ دا فرمائی چک بالفرض تاسو قیامت نہ تسلیم ہوئے دے مطلب بدائی کہ دا اللہ پنیز مجرم اور بے گناہ یو شانتی دی نا یو روز دا سے پکار دا چپائے کہ پورے انصاف اکلش ان نجر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض آیا او گرزو
مونږ هغه کسان چې هغه ایمان راوړل نیک اعمال کړی دي په شان دا چا فساد کوونکي دي په ځمکه کې ام نجعل المتقین کالفجار او کنه وګرځو مونږ متقیان په شان د ګناهګارو مقصد دا دی چې کله قیامت تصور او عقیده نه د بیا پوره انصاف په دې دنیا کې ممکن نه دی چې کله ممکن نه دی او د یو سړي عقیده د قیامت نشته نو د خر او ټټي یو شان کوي داسې نه ده الله رب العزت با متقین د فجارو نه جدا کوي مؤمن با د کافر نه جدا کوي مجرمین با د غیر مجرم نه جدا کوي دا تتمه د اصل کې داغه مخکنو خبرو کم جمع کړی یعنی یو هغه عذاب دی هغه جزا ده کم چې قبر کې ده یو د انسان دایمی ژوند دی هغه دوباره مرګ نه وستو دوباره ژوند نه وستو الله دل ورګي هر ورځ ډېر سخت قرآن هغه ورځ باره کې فرمایي چې جل ولدان شیبا السماء منفطر به ولدان ماشومان بچي دا چې هغه روز وویني د هغه سختي دهشت یې راوویني دا بوډاګان شي یعنې ځوان سړی به بالکل بوډا ښکاري دا هزیل ټپ ټپ به ښکاري بیا هر روز نهایت خطرناک روز ده قرآن مجید قیامت چې ثابت کی نو انسان ته یو سبق ورکوي هغه سبق دا دی چې انسان خپل مستقبل سمي یا خپل دنیا سمي دا غیر لپاره بل څه کتاب دنیا کې نشته بل څه نصاب نشته دغه جنجټ نه راوتل پکار دی هغه نصاب چې هغه د انسان عقیده کې بدلون راولي د انسان عمل کې بدلون راولي هغه د الله کتاب دی قرآن مجید نے علاوہ کپبل کتاب دا انقلاب راتلے اللہ باغر علی گلے پدی وجہ کرے چھ قیامت ثابتی او دغا سخت خبر کین اور پسی سے فرمائی اور پسی دا خبر گئی چھ کتاب ان اللہ الیک دو سیزنا قرآن مجید دا قیامت نظارہ د قیامت حالات داغه د پاره استدلال او استنباط ادویم قرآن مجید دا دو سيزونه لازم کوي یو ورسره یو سره کې یو انسان یې نو په کیسو دی نه یری حقیقت اکثر او بیشتر دروغجنی یو انسان له ترغیب ورکی په قرآن د ترغیب ورکی قرآن کې دروغ نشته ده الله رب العزت دې مخلوق خالق دی هغه ته دا علم دی چې دا انسان صحیح پس سیز باندې یری دی او صحیح ترغیب د لسه شی ورکول شي هغه د چا جمع کړی شوی کتاب نه دی هغه کتاب سره انسان کې ير ناراضي لیکن قرآن مجید چې دا هغه فضائل او کمالات ټول خلق بیانوي مونږم بیانو زمونږ ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العزت یو مسلمان ته د قرآن په ویلو باندې په یو حرف لس نیکه ورګي او بیا فرمایل زدا نه چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف خلق دا خبروں کی بیا خوشحالی بده تلاوت ته بڑی والی سارا ماقام بل سکار نشته دو پاره میں ویلې درې میں ویلې سلور میں ویلې لږ ختمه میں وګړو پویږي په سمرا مونږ یو ملګری را مثال ورګي چې یو پلار ولګي یو زوی دی چې بچي یو ګلاس اوبر وړه دا خبره ورته وکړه ته به خبره پوهیږي نه صرف دا وایي چې یو ګلاس اوبه راوړه پلار به ته فرمان بردار وي
پلار د فرمان بردار نه وي الله به ورته وایي چې دی په دې پوهېږي چې ما ته پلار څه وایي څه غواړي مانه او چې بیا هغه څیز راومړېږم یعنې ګلاس دی پېژني اوبه پېژني ګلاس کې اوبه واچي راوړي او پلار ته یې پېش کړي نو سړی به ووایي چې دا فرمان بردار دی حدیث بالکل صحیح دی په دې کې څه غلطي نشته دی 100% صحیح دی مونږ دا تسلیمو چې د الله د کتاب په ویلو باندې انسان ته په یو حرف لس نیکۍ ملاوېږي خو چا ته چړو پوهېږي پې نه الحمدلله تر والناس خو ویلی دی ختم یې کوي لیکن شرک هم کوي بدعات هم قرآن نه ثابتوي شرکیات هم د قرآن نه ثابتوي الله نه سوا مخلوق ته را مدد شم د قرآن نه ثابتوي نو د قرآن ویل دی علمیه ده دې خلقو ته اجر نه ملاوي د قرآن مجید فضائل او کمالات د څوک منکر نه دي خبره دا ده چې د یو څیز فضائل بیانوي څه دپاره بیانوي تا ته یو سړی د ګبین فضائل فواید کمالات بیان کی چې ګبین کې دا فایده ده اوبو کې واچې دا فایده به کېږي وچو چوخرې دا د هغې به دا فایده کېږي تا ته هغه تیوري یاده شوه پای پوه شو ګبین پروت دی د کیلو نیم نه سوا پروت دی تا ته ضرورت هم شته چې تا هغه وخورې لیکن خورې یې نه نو محض دا علم به تاله فایده در کړي چې ګبین کې دا کمالات دي دا فایده نه ورکوي یوازې د قرآن مجید د فضایلو د بیان نه څه نه جوړېږي تر کې مې چې یو انسان قرآن مجید ته ناست نه او دی زده کړی دی ډېر داسې شته دی د شپېتو اتیاو کالو ایله قرآن په الفاظ هم نه ورځي او چې مسلمانۍ دعوه شي نو ټول نه غټه دعوا هغې کوي دا خو ډېر شی دي بدبختانه سوونو زرګونو کې دي پروا یې نشته د سره په عقل کې ډو دا راځي نه خیال کې نه راځي چې د الله د کتاب سے عزت ما څه کړی دا خلق هم لګیایي د الله په کتاب قسمونه خوري کله به د برکت دپاره وایي لږ غیرت دینی پکار دی چې د الله کتاب سره ستا تعلق سره نو ډېر دغه شانتې دي او داسې خو بې شمېره دي بیا چې هغې له الفاظ خو ورځي لیکن هغې د قرآن مجید د فهم نه واقف نه دي معنی نه دي واقف بلکې داسې خلق دی اوس تحریک چلی چې د قرآن ترجمه ونه شي ولې د سره اختلافات پیدا کېږي ډېر خلق داسې شته دی مونږ پېژنو هغې سره د هر څیز دپاره ټایم وي لیکن د الله د کتاب د پوهې دپاره ټایم نشته هغې هغې د حفظ مدرسې خو په سوونه جوړوي لیکن د ترجمې هېڅ انتظام هغې سره نشته مونږ نه ګیله کوي تاسو مونږ پسې خبره کوي مونږ تاسو اصلاح کول غواړو کفر ته روان یې د الله د کتاب حفاظت زماغه اغسته ده د قرآن مجید الفاظ دنیا نه ختمېږي اوس نه بیغم اوسېږي داسې ځای نشته دی داسې ملک نشته د الله په فضل چې هلته د الله کتاب نه موجود دغه فکر مه کوه د دی هغه حدیث مخې ته کا چې لم یبقى من الاسلام الا رسمه الا اسمه ولم يبقى من القرآن الا رسمه د اسلام به صرف نوم پاتې او د قرآن به صرف الفاظ پاتې دا هغه دور دی ان قرآن د الفاظ خو عالم دی تجوید نه واقف دی لیکن تپوس ته وکړي د الله دی کتاب مطلب څه دی هېڅ نه دی خبر دا د عذاب باعث یو خط راشي دی یو زوی د طرف نه د حکومت د طرف نه هغه په انګریزۍ کې وي زمونږ خلک په انګریزۍ نه پوهېږي نو دی لړ شي چا تکینې مینت وکړي هغه ته چې دا خط ماته ووایه دی کې څه لیکلي
دا الله دی کتاب له مونږ د خط برابر قدر او منزلت نه ورغله. دا حقیقت دی. ما تر اوسه څوک نه لیدل داسې چې قرآن را په مخه کړي چې زه په دې نه پوهېږم ما به پوهېږم. حال دا چې قرآن د الله خط دی. کتاب انزلناه الیک. کتاب خط ته ویل به دا خط مونږ ته نازل کړل. دا د هر مسلمان فریضه ده. دا د عالم فریضه نه ده چې هغه د جماعت کې کینه او درس او تدریس کوي. دا د هر مسلمان فرض دی چې کتاب ترخ کیونی سی او ماهر پسې اوسي چې دې باندې ما پوهه کې لګلی. زمونږ اسلافو د دین لپاره د بخارا نواله سمرقند نواله هغه مراکش پورې حجاز مقدس پورې دا سفر دې به ګولې څه لپاره به ګولې د قرآن او حدیث لپاره به ګولې. زمون خلق خو دې نه دوبه ته دي پیسو لپاره خو ورته وي چې پلان کې دی کې مدرسه یا جماعت کې سات درس او تدریس ته هغه لراده بیا ټایم نه ورسه به ماشومان یوازې د شپې چې درس نه ټول ماشومان یوازې او چې کله سړی د ملک نه بهر پیسې ګټي بیا خیر ده کې ماشومان یوازې نه. دا د الله کتاب سره زموږ وابستګي ده. د دې انجام بدغی دا کم چې ده د دې انجام بل څه نه جوړېږي. سړی قیامت بم تسلیمي لیکن الله تک تسلیمول شي لیدبروا آیات ہے چې دې الله په کتاب کې سوچوږي فکر وکړي. قرآن دا فرمائی انزلناه الیک مبارکن. دا برکت والے کتاب دے. برکت پسې خلک ډېر منډي وي. قرآن ځکه برکت مخکې کړی دی که یو سړی دا وایي چې زما اهل و عیال کې دې برکت پیدا شي، زما مال کې دې برکت پیدا شي، زما علم کې دې برکت پیدا شي، هغه له پکار دا دی علیه بالقرآن چې قرآن مضبوط ونیسي. مضبوط نیول دا مطلب لیدبروا آیات ہے او بلّہ چې ولیتذکر اولو الالباب. تذکر نصیحت ته وایي. نصیحت په دروغجنه کیسې نه کیږي چې یو سړی دا وایي چې زه افریقې ته تلم یو ویشت ورځې وږی وم چې ټکره مې ووهه نو لاندې کنده راووته او پای کې دیګ پروت و. دا تذکر دی که دروغ دی؟ تذکر خلق قرآن نه زده کوي. صحابه کرام بشمیر ورځې باغې وږي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په میاشتو میاشتو اور به نه بلېده لیکن داسې چېرته نه دي شوي چې هغې دې ټکر اواري و لاندې نه دی یو لوټکی راوتي او د هغې د هغې یو ویشت میاشتې خوراک کړي. دروغ وایي ظالمان ټول عمر. دی کې هېڅ تذکر نشته. تذکر د الله کتاب کې دی. عبرت او نصیحت د الله په کتاب کې دی. سفیان ثوری زمونږ دا مخکني اکابر چې دا ډېر لوی عالمانو د قرآن د هغه یو جمله لیکلې ده امام زرکشي البرهان کې من لم يرتدعه القرآن والبعث بعد الموت والآخرة. یو سړی کده د قرآن مجید باندې و نه یریږي او د آخرت د ذکر نه د نصیحت حاصل نه کړي لا نطح بین الجبال کده د غرونو میس کې تم اومګې داسې د عبرت نه حاصلوي. دوه څیزونه دي چې پای باندې انسان عبرت حاصلولی شي، یو قرآن او دویم د آخرت ذکر. او ذکر څه هغه حالات کوم چې احادیثو کې راغلي دي هغه حالاتو کې یو حالت دار ہے کوم چې صحیح بخاری کې لیکل دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پلار کافر دی، آزر دا غنم دی، اللہ با جہنم ته بوزي خپل اصل شکل شباہت کې وي. ابراہیم علیہ السلام به فرمایي یا الله تا ما سره وعده کړی و چې تا به زه شرموم نه، زه خو شرمېدم. شرم دا دی چې زما پلار جهنم کې دی، زه جنت کې یم.
شرم یو خو د دنیا وي یو د آخرت وي. د آخرت جهنم سزا دا جهنم دا خزي ده خزي دا رسوایی ده دا پورا شرم ده. الله او فرمایي زما چې کوم قانون دی په ځای باندې دی ته پیغمبر ستا پلار مشرک دی دا رشتہ ستا پلار له فایده نه ورګي چې ستا پیغمبري ستا د پلار نه پکاري فیصله زما دغه دغه عبرت شته که نشته دغه عبرت دا چې هر انسان له خپل عقیده او خپل عمل سمول وي د پلار نیکه په عمل نه خلاصي پاتې شو دا خبره چې ته شرمېږې نو ستا شرم به زه پټ کوم ورته به وویل چې خپو ته وګوره چې ښکته وګوري نو د هغه د پلار نه به الله زیخ جعل تور ګونګټ جوړ کړي مسخ کړي وي یوخذ من قوائمه د خپو نه به ونویشي یلقا فی النار بیا به جهنم ته وغورځي. د سیدنا ابراهیم علیه السلام د پلار دغه حال دی. دلته خلک وایي خیر د بابا کې شرک و مونږ به هم کوو. خلک قیامت نه پېژني دی په دې پوهېږي نه چې د الله سره پوره انصاف دی. پوره انصاف دا دی چې هر انسان د توحید وپېژني هر انسان د اتباع د سنت وکړي. دا څیزونه هغې ممکن دي چې سړی په قرآن مجید پوه شي. په قرآن نه پوهه دې بکواس کې سړی ډونګې پروتې بار ته نه وځي. کوشش دا کوئ چې د قرآن مجید درس وي یو ځای نه وي نو هلته د شروع کولو کوشش وکړي. یو ځای وي چې هغه مضبوط کړی شي خپل هغې کې کښېنئ دارنګې خپل بچي هغې کې کښېنوئ دې لپاره چې قرآن د هغې علوم د هغې معارف هغه عام شي. اردو کې هم د قرآن مجید بې شمېره تفاسیر لیکلي شوي دي هغه د نصیحت لپاره کافي دي. یو علم وي یو نصیحت اغوستی یو سړی معارف القرآن ګوري تدبر قرآن ګوري جواهر القرآن ګوري تفهیم القرآن ګوري بل ګوري دې لپاره چې نصیحت د قرآن نه حاصل شي. یو د قرآن زده کړه ده هغه د استاد نه بغیر نه کېږي. دنیا کې داسې تفسیر لا نه دی لیکلی شوی چې هغه انسان ته قرآن وښیي. قرآن ښودل د استاد نه کېږي. که دا داسې ممکن وي نو الله و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر کو هر انسان له کتاب ورویسته چې دا والا ګوره خو دا نه ده ممکن. په دې وجه انشاءالله د دې انتظام کوو کوشش دا کوو چې د قرآن مجید سے دروس شروع شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.